आज ये शीत सकाळर सूर्यंकर सुनेली किरण रे आमे आज आम पारादीपर नेहरू बंगला ठारे थिबा रत्नवट आस बुली जिबा। ये होची से अतीतर ऐतिह्यर पीठ आम रत्नवट। कारण होची ये रत्नवट ठारे ये जो घर आपण मन देखुचंदी ये जो वृक्षटी ये संपूर्ण मूल आर भितर आबद्ध होइकी रहिछि। यार मूल बहुत तलकू जाइछि जोंठी एक सुड़ंग अछि बोली लोक माने मत दियंती। किछि गुप्त रहस्य अछि बोली कहती किंतु से स्थान को आमको जीवाई मना। पूर्व भिडियो मानक आमे शंख आपण मानकू देखैचे। शंख यही स्थान रे किपरि चली चली आसिले आमे शंख विषय आपन को शेयर करिचे। आज केवल रत्नवटर परिवेश आ तार विषय वस्तु किछि जानिबा होछि सही रत्नवट जदिओ भी गुप्त रही किंतु लोक कथार मध्य रही आसी। साधु सन्यासी मानकर होछि ये पीठ जो समय रे कलिर अंत आसीबो बा कली पुरुषर अंत होबो से समय रे साधु महापुरुष माने आविर्भाव हेबे पुनर्बार पुनर्जन्म नेबे बोली किछि लोकमत रे रही आसी। तथापि आमे जानि आसुछु हमर सकाळ बा संध्या समय रे हमर ए जो वृक्ष आमे देखिले तार मूल रे जो सुड़ंग अच्छी से किसी शंख मैंने बाहर करी आसी था श्रद्धालु भक्त मान को दर्शन दे था। रत्नवट अति प्रशस्त पीठ 40 वर्ष मठ 40-50 वर्ष मोर मोर 43 वर्ष रहा आगुरी ये पीठ। ये पीठर महिमा किसी अच्छे आज्ञा? हाँ हाँ महिमा कहना कौन महिमा सब अच्छी? ये आगुरी थिले मुनि ऋषि थिले मुनि ऋषि माने हाँ कपिला मुनि थिले से जा पानी समुद्र भितर पशिजे जितकी बाट भितर पशे समुद्र मन को दी भाग हो पानी अलग समुद्र अलग। से थिले जहाँ चाहूले ताहूले से जहाँ कहीदे से होता। कपिल मुनि नुहति कपिल बाबा ना मुनि? कपिल बाबा कपिल बाबा थिले। आज्ञा कलिर अंत समय रे कली जुग जिते आमर अंत हम से समय आमर मालिकार लेखा अच्छी आम रत्नवट कथा। आज्ञा ये सब कथा आम प्रचार प्रसार बर्तमान नहेले किसी गुप्त रोचे जेबे भी कलिर अंत समय आसो से समय निश्चिंत आम मैंने सब जापर ना कि। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि मैंने सब आसे एकाठी हे आमर ये रत्नवट ठारे जो सुड़ंग कथा लोक कथार किसी कहते सुड़ंग मध्य किसी मुनि ऋषि मानकर सत्ता लुचि रही से विषय जाना चाहूँ आज्ञा कहे। पराशर पाखे सुड़ंग थी कि लोकनाथ पाखे नहीं सुड़ंग कथा गले पराशर पाखे किंतु ये जो शंख आ मुनि ऋषि किसी किंवदंती रोचे कि शंख शंख अच्छा रत्नवट को गुप्तपीठ कहीं कहुच्छी? 7टी गुप्त अच्छी कौन बुद्धवक्ष लोकनाथ पारेश्वर रत्नवक्ष लास्ट कली तो शेष हो पार कलिर शेष हो पार ना कली शेष हो पार तो गुप्तरे रहिले कली केमती शेष हो? पृथ्वी जल जीव कली शेष होगा जोटा लिखी कली शेष हो पार पृथ्वी जल जीव माने कौन? पृथ्वी तो एक जलीय ग्रह आम पृथ्वी जल जल अच्छी बोली तो मधुर जलर परिमाण अच्छी बोली तो आम जीव जगत बेसिकली मनुष्य बंची रही परिचे ना पृथ्वी पूरा संपूर्ण जल जीव पूरा संपूर्ण जल संपूर्ण गोटे पशु पक्षी भी मानव भी रही। आज्ञा सृष्टिर समय तो ताहा थिला ना आम पृथ्वी उपरे तो पृथ्वी उपरे स्थल भाग आम जानी पार नथिले तो जल ही थिला तो सही समय आउ थे पुनर्बार आसो नहीं कि आज्ञा से समय ये समस्त गुप्त रहस्य वर्तमान लोकाभिमुखी होगा जाऊँगी। ये हूँ आमर काम जदिओ भगवान को विषय वस्तु हो कि मठ मंदिर आश्रम जहाँ भी किसी रोचे तार जदि किसी गुप्तरे रही से गुप्तटी को वार्ता जदि समाज को दि जाए जदि समाज किसी उपकार हो पार से गुप्त रहस्य दि जाऊ। जदि से गुप्त रखा आम चाहिए समाजर जदि गुप्त रहस्य खोलीगले समाजर अमंगल होची से गुप्त रहस्य गुप्तरे रही था ना कौन कहते जो मैंने जानती किसी पंचसखा पंचसखा लिखिं बोले आम सठिक पंचमूला देखी चकोड़ा मूलाण पंचमूला चकोड़ा
ଚକଡ଼ା ମରାଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହିର ନାମ କହିଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ? ହଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛି। କଳିର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। କଳିର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ, କଳି ପୁରୁଷ କେବେ ଆସିବେ, ବା କଳିର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କେବେ ଅବତାର ନେଇ ଆସିବେ, କଳ୍କି ଅବତାର, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେବେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଳିର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ହେଇପାରିଲାନି, ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ କଳିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ନା, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷଟିଏ ଯଦି ରହୁଛି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ସତ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳି ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନା କ'ଣ? ତାମାନେ ମା ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଗଲା, ବାପା ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କଳି ପୁରୁଷ କରୁଛି ବା କଳିଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ବାପା ଗୋଟେ ଆଡେ ଯିବ, ମା ଗୋଟେ ଆଡେ ଯିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତ ଦି ଜଣ ଏକାଠି ହେବେ, ତାର ସମୟ ଯୋଉ ଅଛି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ, ସେଟା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ ସେ ଆସିବ। ଆମେ ତ ଖୋଜୁଛୁ, ସେ ଆସିବେନି କାହିଁକି? ସେ ଦେଖିଲେ ବା ଆସିଥିଲେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତମେ ସମୟ ଯଦି ହେଇନି। କହୁଛ ମୁଁ ଏବେ କହିଯାଉଛି, ତମେ ଯାଅ ମାକୁ ଧରିବ। ସେ କୋଉଠି ଯାଇଛ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି। ଘର କହିଦେବି, ବାପ ନାଁ କହିଦେବି, ତା ନାଁ କହିଦେବି, ତମକୁ ଘର କହିଦେବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ଘର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ମା ସେ ଯୁଗକୁ ଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ବା କ'ଣ ଏତେ ଜାଣିଛୁ? ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେମାନେ ଆସିଥାଉ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ ଆମ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ରତ୍ନମଠ, ରତ୍ନବଟ କୁହନ୍ତି, ରତ୍ନମଠ, ରତ୍ନବଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ପୀଠକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୀଠଟି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଆସିଛି, ଅତୀତ ସମୟରୁ ରହିଆସିଥିଲା। ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଏ ପୀଠର ବାର୍ତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛେ ଏ ରତ୍ନବଟର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି। ତଥାପି ଏ ରତ୍ନବଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜର କ'ଣ କାମ କରିଆସୁଛି, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ। ମଠ ଯେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବି ଏଠି 30-40 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି। ଆମେ ମଠ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବହୁତ ବାହାରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦିନେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିବାରେ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଆସିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ, ଆସି ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆମ ଗୁହାରି ଜଣେଇବୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଉପକୃତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିକି, ଯେଉଁତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ସେ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ବି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଯେ ରତ୍ନମଠ ବଟ ଭିତରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ରତ୍ନବଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ପୀଠ କେବେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ରତ୍ନବଟକୁ ଯଦି ଗୁପ୍ତ ପୀଠ କୁହାଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଏ ଲୋକାର୍ପଣ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଗୁହାରି ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସାରା ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ମାନେ ଏତେ ଗଛ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଛ ମୂଳେ ଜିଅନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଆସି ବୁଲନ୍ତି ଚାରିପାଖ ଲିଙ୍ଗ ଚାରିପାଖ। ହଁ, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସିକିରି ବହୁତ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଏଠି ବହୁତ ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବି ଚାଲିଛି, ମଠର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ଅତୀତର ପୀଠ ଇଏ ରତ୍ନବଟ, ଐତିହାସିକ ପୀଠ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନ କରୁଛୁ, ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ଏରିଆ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପୋର୍ଟ ଏରିଆ ଯିବା ଭିତରେ ପୋର୍ଟ ପ୍ରତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠ ଉପରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସହଯୋଗ ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ 20-30 ବର୍ଷ ଏଠି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ମୁନି ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ବୁଲିବା ବାତାବରଣ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯାହା ବେଳେ ସେ ବୁଲି ଗଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରତ୍ନବଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଅଛି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଂଶରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଏତିକି ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେନି କି ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏ ପୀଠକୁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ହୁଏତ ଏ ପୀଠର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ପୋର୍ଟ ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ରତ୍ନବଟରେ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛି ପକେଇଲେ ବି ନଜର ଦେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରତ୍ନବଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହୁଛି ଗଧିଆ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ହେଟା ବାଘ କିଛି ରହିବେ, ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏଇ ରତ୍ନବଟ ବିଷୟରେ। ରତ୍ନବଟର କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ। ସପ୍ତବଟ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତବଟରୁ ଇଏ ହେଲେ ରତ୍ନବଟ। ରତ୍ନବଟରେ ଉଦୟବଟ, ଗଡ଼ ପାଖରେ ଉଦୟବଟ, କୁଞ୍ଜକଟି ଏମିତି କରି ତା ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରତ୍ନବଟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦୟବଟ। ଉଦୟବଟ ଧାମରେ ଯାଉଛି, ରତ୍ନବଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ଯେ ସତ୍ୟ କହିବ ସଭାରେ ହାରିବ ତାପକ୍ଷ ନଇବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା କେବେ କେହି କହିବେନି ରତ୍ନବଟ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ, ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଯାହାକୁ ଜଣା କିଛି ଅଛି ସେ ବି କହିବେ ରତ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବେନି। କାହିଁ ନା ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଦାସ ଜ୍ଞାନ ଜନ ସଡ଼ା କହିବା ଚକ୍ଷୁର୍ ମିଳିତ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଯାହାର ଗୁରୁକୃପା ଯାହା ପ୍ରତି ଥିବ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିକିରି ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ରତ୍ନବଟର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଜୀବନାବଳୀ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଥିଲା ପ୍ରଥମତଃ ନୌବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରତ୍ନବଟ। ଏ ରତ୍ନବଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଦୀପକୁ, ଏଇ ରତ୍ନବଟ ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବଣିକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପଟି ଥିଲା, ଏଇ ରତ୍ନବଟ ଥିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱୀପ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାହାଜ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ରତ୍ନବଟରେ ପାଖରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ଦେହରେ। ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖାଛି ଉଦୟ ବଟ ପାରେଶ୍ୱରରେ ଲୀଳା ଉଦୟ ହୋଇବ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ ପାରି ପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ଚାରି ଦିଗୁ ଭକ୍ତ ଆସିନ ତହିଁ ହୋଇବେ ଭେଟ ଚରଣ ସେବାରେ ଖଟିବେ ଲୀଳା ହେବ ପ୍ରକଟ। ଆଦ୍ୟ ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପରି ରତ୍ନବଟ ଯାଏ ମୋର ଦେହପୁତ ପଲକି ଯେ ତେର ବଟ ବଟ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି। ଗୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳେ ମଗ୍ନ ହେବ ନୃପସିଂହାସନ ଯିବ, ସେହି ଦ୍ୱୀପଠାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରେ ସମାଧି ପୂଜା ପାଇବ। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ରହିଛି ଏଇଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଧାମ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ଗୁରୁକୃପା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭରା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ପଛେ ନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଯେ 12 ବର୍ଷ ସେବା କରିଥିବେ ସେ କହିପାରିବେ। ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଗୁରୁ କତିକି ଯାଇନୁ, ଆଉ କହିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଠ କିଛି ବନ୍ଧୁ ପୌରାଣିକ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ପୀଠ ସବୁ ଅଛି, ସେ ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଗୁଜବ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ଲୋକ ଏପଟେ ବି ଗୁଜବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଫଳାଫଳ ନାଇଁ। ଗୁଜବ କ'ଣ ରହୁଛି ରତ୍ନବଟ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଐତିହାସିକକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବବାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ଦେଖିକି ଗଲେ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଖିକିରି ଆଇଛୁ। ବୋଟ୍ରେ କେମିତି ଆସିକିରି ସେ ପିଲା ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି।
ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ରମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେ ବୋଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଆଉ ଏ 4ଟା ଡିଆ ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ହେଲା ରତ୍ନବଟ, ଗୋଠଡିଆ, କାଉଡିଆ, ମୂଷାଡିଆ, ଏମିତି ଏ 3ଟା ଡିଆ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ରଜାଘର। କିନ୍ତୁ ରଜାଘର ଥିଲା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରଜାଘର ସମ୍ପତ୍ତି। ହଁ ହଁ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟିଏ ବନ୍ଧୁ ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ସମୟରୁ ତ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଫେରିବା ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଲାଭ କରିଛି ନା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଆର ପ୍ରକାର ରଖିଲେ ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପାରାଦୀପରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ଏ ରତ୍ନବଟ ସହିତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା। ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନି ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ରହୁଛି ସେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଅଛି, ତାହା ଲୋକାୟିତ ହେଉନାହିଁ କି ନା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରହୁଛି କହିପାରିବା ନା ଆଜ୍ଞା? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ରତ୍ନବଟ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛୁ। ଆମ ରତ୍ନବଟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଇଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଧାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲା କଳିର ଅନ୍ତ। ଏ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ଆମ ଏ ରତ୍ନବଟ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଲୋକାୟିତ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ରହିବ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୀଠ ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କଳିର ଅନ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।